دوستو میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ بلقان کی جنگیں 1912-13 دو پہ در پہ فوجی تنازع تھا جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو یورپ میں اپنے باقی ماندہ علاقوں سے محروم کر دیا سوائے تھریس اور شہر ایڈرین کے ایک حصے کے۔ دوسرا تنازع اس وقت شروع ہوا جب بلقان کے اتحادی سربیا، یونان اور بلغاریہ نے اپنی فتوحات کی تقسیم پر جھگڑا کیا۔ اس کا نتیجہ 1913 میں ایک طرف بلغاریہ اور دوسری طرف رومانیہ کے ساتھ شامل سربیا اور یونان کے درمیان دوبارہ جنگ کا آغاز ہوا۔ بلقان جنگوں کی ابتدا یورپ میں ترکی۔ بلقان کی جنگوں کی ابتدا سربیا، بلغاریہ اور یونان میں مقدونیہ میں بدامنی کے باعث پیدا ہونے والی عدم اطمینان سے ہوئی تھی۔ 1908 کے نوجوان ترک انقلاب نے قسطنطنیہ اب استنبول میں ایک وزارت کو اقتدار میں لایا جو اصلاحات کے لیے پرعزم تھی لیکن مرکزی کنٹرول کے اصول پر اصرار کرتی تھی۔ لہذا مقدونیہ کی عیسائی قومیتوں کے لیے کوئی رعایت نہیں تھی جو نہ صرف مقدونیائی بلکہ سرب، بلغاریائی، یونانی اور ولچس پر مشتمل تھی۔ البانوی، جن کا قوم پرستی کا بڑھتا ہوا احساس البانی لیگ نے بیدار کیا تھا، اسی طرح نوجوان ترکوں کی مرکزیت کی پالیسی سے بھی ناخوش تھے۔ داخلی مقدونیائی انقلابی تنظیم، جس کی بنیاد 1893 میں رکھی گئی تھی، نے ترک انتظامیہ کے خلاف مزاحمت کے لیے بینڈوہے کو منظم کیا۔ جھڑپوں نے نہ صرف مقدونیہ کے اندر جذبات کو بڑھاوا دیا بلکہ بلغاریہ میں مداخلت کے حق میں رائے عامہ کو بھی ابھارا۔ بلغاریہ کی سیاست میں ایک طاقتور عنصر بن گیا۔ اسی طرح کی پیشرفت سربیا میں ہوئی، جہاں محب وطن معاشرہ نروڈنا اوڈبرانا قومی دفاع یونین ا ڈیتھ گروپ مئی 1911 میں قائم کیا گیا اور بلیک ہینڈ کے نام سے مشہور کی دراندازی سے متحرک تھا، نہ صرف سرگرم تھا سربیا کی انتظامیہ کے اندر بلکہ مقدونیہ میں سربیائی مزاحمت کو منظم کرنے میں بھی۔ مقدونیہ میں بلغاروہے کی سرگرمی نے ستمبر 1903 میں یونانی مفادات کے دفاع میں ایک مسلح بینڈ کی تشکیل کا باعث بنی تھی، لیکن یونانی حکومت بھی ایجین جزائر میں اپنے علاقے کو بڑھانے اور کریٹ کے ساتھ اتحاد کو محفوظ بنانے کے لیے یکساں طور پر پرعزم تھی۔ پہل یونانی، سرب اور بلغاریائی اکثر ایک دوسرے کی مخالفت میں کام کرتے تھے، لیکن 1911 کے واقعات نے انہیں اس بات کا احساس دلایا کہ اصل دشمن ترک ہیں اور یہ کہ وہ ایک مشترکہ فہم سے ہی آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ بین الاقوامی حالات کافی اہمیت کے حامل تھے۔ سٹرانگر نے اکتوبر 1908 میں بوسنیا اور ہرزیگووینا کو ضم کر لیا تھا، وہ علاقہ جو قانونی طور پر سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا لیکن برلن کی کانگریس 1878 کے بعد آسٹرو ہنگری کے قبضے اور انتظامیہ کے تحت تھا۔ مزید یہ کہ آسٹرو ہنگری کی حکومت کے پاس نووی پزر کے سنجاک ضلع پر قبضہ کرنے کا ایک معاہدہ تھا جس نے مونٹی نیگرو کو سربیا سے الگ کیا تھا۔ سٹرانگر کی کارروائی سے شدید ناراضگی، جس نے بوسنیا اور ہرزیگووینا کے باشندوں کے سربیا کے ساتھ حتمی اتحاد کو خارج کر دیا، سربیا کی حکومت کو اس کے باوجود احساس ہوا کہ وہ کسی بڑی طاقت کو چیلنج نہیں کر سکتی، اس لیے اس نے اپنی توجہ مقدونیہ کی طرف مبذول کرائی، جہاں ترکی جیسی کمزور طاقت پر زیادہ آسانی سے حملہ کیا جا سکتا ہے اگر بلغاریہ کے ساتھ اتحاد کیا جا سکے۔ اگادیر کا واقعہ 1911 مزید برآں یہ انکشاف ہوا کہ دو عظیم طاقتوں کے گروپ ٹرپل الائنس اور ٹرپل انٹینٹ یکساں طور پر متوازن تھے تاکہ چھوٹی طاقتیں انفرادی اقدام کے لیے کچھ حد تک استعمال کر سکیں۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بلقان کی جنگیں پہلی بلقان جنگ بلقان لیگ کے اراکین سربیا، بلغاریہ، یونان اور مونٹی نیگرو اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان لڑی گئی۔ بلقان لیگ روسی سرپرستی میں 1912 کے موسم بہار میں تشکیل دی گئی تھی تاکہ مقدونیہ کو ترکی سے چھین لیا جائے جو پہلے ہی اٹلی کے ساتھ جنگ میں ملوث تھا۔
लीग 7,50,000 मर्दों की मुश्तरका कुव्वत को मैदान में उतारने में कामयाब रही। मोंटीनीग्रो ने 8 अक्टूबर 1912 को तुर्की के खिलाफ जंग का ऐलान करके दुश्मनी का आगाज किया और लीग के दीगर अराकीन ने 10 दिन बाद इसकी पैरवी की। बुल्कान के इत्तेहादी जल्द ही फतह याब हो गए। थ्रीस में बल्गारोहे ने मरकजी उस्मानी अफवाज को शिकस्त दी, कुस्तुनतुनिया के मुजाफात में पेश कदमी की और एड्रीन का मुहासरा किया। मकदूनिया में सर्बिया की फौज ने कमनोवो में एक अजीम फतह हासिल की जिसने इसे बटविला पर कब्जा करने और मोंटीनीग्रींस के साथ अफवाज में शामिल होने और स्कोपजे में दाखिल होने के काबिल बनाया। इस दौरान यूनानियों ने सलोनिका पर कब्जा कर लिया और पर पेश कदमी की। अल्बानिया में मोंटीनीग्रींस ने शकूडर का मुहासरा कर लिया और सुर्ब डवरेस में दाखिल हुए। तुर्की का खात्मा इतना मुकम्मल था कि तमाम फरीकैन 3 दिसंबर 1912 को जंग बंदी पर आमादा हो गए। लंदन में एक अमन कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ, लेकिन जनवरी 1913 में कुस्तुनतुनिया में नौजवान तर्कों की बगावत के बाद जंगजुओं के साथ जंग उस्मानियों का दोबारा आगाज हुआ। एक बार फिर इत्तेहादियों को फतह हासिल हुई। यूनानियों और एड्रियानोपल बल्गारोहे के हाथ में आ गई। 30 मई 1913 को लंदन में होने वाले अमन मुआहदे के तहत सल्तनत उस्मानिया ने मकदूनिया और अल्बानिया समेत तकरीबन अपने बाकी मानदा यूरोपीय इलाकों को खो दिया। अल्बानिया की आज़ादी पर यूरोपीय ताकतों ने इसरार किया था और मकदूनिया को बुल्कान के इत्तेहादियों में तकसीम किया जाना था। दूसरी बुल्कान जंग इस वक्त शुरू हुई जब सर्बिया, यूनान और रोमानिया ने मकदूनिया में अपनी मुश्तरका फतूहात की तकसीम पर बल्गारिया के साथ जंग की। 1 जून 1913 को सर्बिया और यूनान ने बल्गारिया के खिलाफ एक इत्तेहाद बनाया और तनाज़ा 29-30 जून 1913 की शाम को शुरू हुआ, जब बल्गारिया के हुक्मरान फर्डिनेंड ने अपने फौजियों को मकदूनिया में सर्बिया और यूनानी ताकतों के पीछे जाने की दरख्वास्त की। बल्गारिया के दुश्मन मुहाफिजों से फायदा उठाते हुए पहले तो नतीजा खेज, ताहम यूनानी और सर्बियाई मुहाफिजों ने साफ सुथरा इस्तीफा दे दिया। सर्बिया की मुसल्लह अफवाज ने 2 जुलाई को जवाबी हमला किया और बल्गारियाई लाइन में एक पच्चर डाल दिया। 3 जुलाई को यूनानी स्टोर्स आगे बढ़े और अगले दिनों में हमलों की एक पेशरफ्त ने बल्गारिया की पूरी मुसल्लह अफवाज के बाई जानिब का रुख मोड़ने के लिए कदम उठाया। अपनी ताकत को मुकम्मल तौर पर मुनक़ते होने से बचाने के आखिरी मकसद के साथ बल्गाराइयों ने सर्बियाई खतूत पर शदीद हमला किया। फिर भी बल्गारोहे ने आर्जी पेशरफ्त की। फिर भी 10 जुलाई तक दुश्मनी मुकम्मल तौर पर कम हो चुकी थी। 11 जुलाई को रोमानिया की मुसल्लह अफवाज ने बल्गारिया के मुजाफात को उबूर किया और बल्गारिया के दारुल हुकूमत सोफिया पर बिला मुकाबला वाक शुरू की। अगले दिन तर्कों ने बल्गारिया के साथ अपनी जंग बंदी को नजरअंदाज कर दिया और थ्रीस में दाखिल हो गए। यूनानियों और सर्बों ने 15 जुलाई को मजमूई तौर पर दुश्मनी की और तर्कों ने 22 जुलाई को एड्रियानोपल पर दोबारा कब्जा कर लिया। सोफिया पर दुश्मनों के इत्तेहाद के साथ बल्गारियाई नागुजीर के सामने झुक गए। 30 जुलाई को उन्होंने धमकियों को खत्म करने के लिए एक जंग बंदी खत्म की और 10 अगस्त 1913 को फौजियों के दरमियान जंग बंदी की तौसीक की गई। मुआहदे की दफात के तहत यूनान और सर्बिया ने मकदूनिया की वसी अक्सरियत को अपने दरमियान अलग कर लिया और बल्गारिया को सिर्फ एक के साथ छोड़ दिया। मकामी का एक छोटा सा टुकड़ा। बुल्कान जंगों के बाद के असरात। बुल्कान की जंगों की वजह से यूनान ने जुनूबी मकदूनिया के साथ साथ क्रेट का जजीरा भी हासिल कर लिया। सर्बिया ने कोसोवो का इलाका हासिल कर लिया और शुमाली और मरकजी मकदूनिया तक फैल गया। अल्बानिया को एक जर्मन हुक्मरान के तहत आज़ाद रियासत बनाया गया था। तनाज़ात के सियासी नताइज वसी थे। तुर्की के अलावा असल नाकामी ऑस्ट्रिया हंगरी थी। सर्बिया और मोंटीनीग्रो के दरमियान नोवी पिज़र के सुनजाक को पार्सल करने ने जुलाई 1914 की आने वाली हंगामी सूरत हाल में स्ट्रांगर के लिए बुल्कान में सालिसी करना नाकाबिल तसव्वुर बना दिया।
30 जुलाई 1914 को सर्बिया को ऑस्ट्रो हंगरी की हतमी पेशकश इस तरह से खुली दुश्मनी जाहिर करने के लिए की गई थी। तनाज़ात में इसी तरह बुल्कान में मिली भगत की तामीर को एडजस्ट किया। अब से मायूस बल्गारिया ने ऑस्ट्रिया हंगरी से मदद की दरख्वास्त की। हालांकि रोमानिया आम तौर पर ट्रिपल पार्टनरशिप के असरात से निकलकर ट्रिपल अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ेगा। टर्कों ने भी अपने कारोबार को संभालना शुरू कर दिया और नवंबर 1913 में जर्मन जनरल ओटो लेमन वान सेंडर्स की इंतजामिया को अपनी फौज की तंजीम को मजबूत करने के लिए खुसूसी मुशीरों का एक इज्तिमा मिला। तनाज़ा का सबसे ज्यादा परेशान कुन हिस्सा ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के दरमियान तनाव का बढ़ना था। सर्बिया के एक अल्बानी इलाके पर वसी मुकदमात थे। जर्मन मदद की तस्दीक हासिल करने के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने 17 अक्टूबर 1913 को सर्बिया को अल्बानवी सरहदों से निकलने पर मजबूर करने के लिए एक हतमी तजवीज़ पेश की। ये किसी भी सूरत में स्ट्रांगा के लिए जनूबी सिलो इंक्वायरी से निमट नहीं सका, जो बोस्निया के सराइवो में 28 जून 1914 को एक सुर्ब के हाथों ऑस्ट्रिया के आर्चड्यूक फेरेंस फर्डिनेंड की मौत के बाद एक शदीद साख्त में दोबारा पैदा हुआ।